नमस्कार आपण देखुछंती नुआ खबर ओडिशा मु हरिहर पुजारी एठारे आपण पाइबे ओडिशा भारत और विश्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई भिडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा प्रतिदिनर नुआ खबर सबुठारु प्रथमे आपण पाई परिबे। चलंतु आरंभ करिबा आजिर मुख्य खबर। झड़ 1 नवेम्बर रु बंद हेबो 7 कोटी मोबाइल नंबर। देश में लक्ष लक्ष मोबाइल व्यवहारकारी आसीची गुरुत्वपूर्ण सूचना। आसंता 1 नवेम्बर रु प्राय 7 कोटी मोबाइल नंबर बंद हेबार संभावना रही बोली टेलीकॉम विभाग जणाइछि। सरकारक कहिबा अनुसार अनेक सिम कार्ड भूल डॉक्यूमेंट किंबा नकल आधार रे दिया जाइछि। एही कारणरू टेलीकॉम विभाग बड़ अभियान आरंभ करिछि। जेउ सिम कार्ड रो केवाईसी ठीक नथिबो सेगुडी को बंद करा जिवो। तेनु जदि आपण निजर मोबाइल नंबर को बंद एबारू बंचाइबाकू चाहुचंती तेबे शीघ्र निजर केवाईसी अपडेट करंतु। आपणक निकटस्थ मोबाइल सेंटर किंबा सर्विस प्रोवाइडर ऑफिस को जाई यह सहजरे करि पारिबे। जदि केवाईसी अपडेट न करिवे तेबे आपणक सिम हठात बंद होई पारे। परवर्ती खबर। आईपीएल 2026 अधिनायक तालिका। इंडियन प्रीमियम लीग 2026 आसंता मौसम को नहीं क्रिकेट प्रेमी मानक मध्यरे भारी उत्साह देखा जाउछि। एही मध्यरे गोटिए दल मात्र 24 वर्षर युवा खेलाड़ी को अधिनायक करिछि। दल पक्षरु कुआ जाइछि जे युवा खेलाड़ी माननको अवसर देवा पाई एही निष्पत्ति निया जाइछि। युवा कैप्टेन दल को नुआ ऊर्जा एवं आक्रामक खेल देखाइबे बोली आशा करा जाउछि। पूर्वरु मध्य अनेक युवा अधिनायक आईपीएल रे दल को सफलता दैछंती। तेनु एही नुआ कैप्टेन केते भल परिणाम देबे ताहा देखिबाकू एबे समस्तक आग्रह। परवर्ती खबर। पीएनजी कनेक्शन नेले एलपीजी उपभोक्ता को 500 टंका रिहाती। रंधन गैस व्यवहारिकांक पाई आसीची एक सुखबर। सरकार एबे पीएनजी कनेक्शन नेबा को प्रोत्साहन देउछंती। जेउ ग्राहक माने एलपीजी छाड़ी पीएनजी कनेक्शन नेबे सेमानकु 500 टंका पर्यंत रिहाती मिलिबो। पीएनजी गैस पाइप माध्यम रे घर को पहुंची थाए जहां व्यवहार करिबा सहज और सुरक्षित। यहा द्वारा सिलिंडर बुक करिबा किंबा घर को आनिबार जंत्रणा मध्य रहिबो नाही। सरकार कहउछंती जे आगामी दिन में अधिक सहर रे पीएनजी सेवा वृद्धि करा जिवो। परवर्ती खबर। पोस्ट ऑफिस आनिची नुआ स्कीम। इंडियन पोस्ट ऑफिस आनिची गोटे नुआ और आकर्षणीय सेविंग स्कीम। यही योजना रे नियमित टंका जमा कले आगामी दिन में 21 लाख टंका पर्यंत मिल पारिबो। एही स्कीम रे छोट छोट टंका सेव करी भविष्यत पई बड़ राशि तैयारी करा जाई पारिबो। विशेष करी मध्यवित्त परिवार और छोट निवेशक मानक पई यह भल सुजोग। पोस्ट ऑफिस स्कीम सरकारी नथिबारु एथिरे निवेश करिबा सुरक्षित बोली मना जाए। परवर्ती खबर। कर्मचारी पई बड़ खुशी खबर। राज्यर कर्मचारी मानक पई आसीछि बड़ खुशी खबर। मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंति जे 18 मासर बकाया टंका मार्च मासरे दिया जिवो। दीर्घ दिन धरी कर्मचारी माने एही टंका पई अपेक्षा करुथिले। सरकारक एही घोषणा परे कर्मचारी मानक मध्यरे खुशीर लहरी देखा दैछि। एही बकाया टंका मिलिले अनेक कर्मचारी को आर्थिक समस्या किछि पर्यंत समाधान हेबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर। युद्ध पाई सबु महंगा हेले सस्ता हेला अंडा। विश्वर विभिन्न स्थान रे चलीथिबा युद्धर प्रभाव एबे आम दैनंदिन जीवन रे मध्य पड़ुछि। अनेक देश रे तेल गैस और खाद्य पदार्थर दाम वृद्धि पाइछि। एहार प्रभाव भारतर बजार उपर मध्य देखा जाउछि। चाउल डाली सब्जी और रंधन तेल भली अनेक जिनिसर दाम बढ़िछि किंतु एही समय रे गोटे जिनिस सस्ता होइछि से हेला अंडा। और बजार तथ्य अनुसार एबे अंडार दाम किछि कमिछि जहा द्वारा साधारण लोक अल्प खर्च रे प्रोटीन खाद्य पाई पारुछंती। आगामी दिन रे बजार अवस्था देखि दाम आउ बदली पारे बोली विशेषज्ञ माने कहउछंती। परवर्ती खबर। एसीबी रे मुख्यमंत्री को स्थिति समीक्षा। एसीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रे घटितिबा दुखद घटना पर राज्य सरकार सक्रिय राजस्व होइछंती। मुख्यमंत्री हॉस्पिटल रो परिस्थिति समीक्षा करितिबा सूचना मिलिछि। एही घटना रे मृत्यु होइथिबा लोकंक परिवार को सरकार पक्षरु 25 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा करा जाइछि। ता सह आहत मानकु उत्तम चिकित्सा देबाकू मध्य निर्देश दिया जाइछि। घटनार पूरा तदंत करिबाकू मध्य सरकार आदेश दैछंती। परवर्ती खबर। राज्यसभा मतदान बेले हंगामा। राज्यसभा मतदान समय रे भारी हंगामा देखा मिली। विशेषकर नवमल्लिक को नहीं शासक और विरोधी दल मध्य टणा अटरा होइथिबा सूचना मिली। दुई पक्ष मध्य वाद विवाद एते बढ़ीगला जे सदनर कार्यकलाप किछि समय पई बाधा पाइथिला।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୁଣି 2000 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଭଲ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନାମ ତାଲିକାରେ ନଥିବ ସେମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅନଲାଇନରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆବହାୱା ବାଣୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖବର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେର ପକ୍ଷରୁ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଭଲ ଖବର। ଆଗାମୀ ମାସରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ କେତେକ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ସହଜରେ ଏକ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଓ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଶର ବଜାରରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ଦାମରେ ଉତାର ଚଢ଼ାଉ ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରୁ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କେତେକ ସହରରେ ସୁନା ଦାମ ଅଳ୍ପ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କମିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଜାର ଦାମ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମାନ ଆଉ ଉନ୍ନତ ହେବ ଓ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଓଡ଼ିଶାର ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଓ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ଧନରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଓ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଭଲ ହେବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂଆ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତିକୁ ଆଉ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସହାୟତା। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିଛି ଏକ ସୁଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀକୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଦେବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଷୀମାନେ ବିହନ, ସାର ଓ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷି ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଓ କୃଷିକୁ ଲାଭଜନକ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅପଡେଟ୍ କାରଣରୁ ସେବାକୁ ସମୟିତ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କିମ୍ବା କିଛି ଡିଜିଟାଲ ସେବାର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ କାମ ସରି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଆଗାମୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ଏବେ କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଖାଇବ ଓ ଦେଶକୁ ଗୌରବ ଦେବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କଚ୍ଚା ତେଲ ଦାମ ବଦଳିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଶର ବଜାରରେ ପଡ଼ୁଛି। କେତେକ ସହରରେ ଦାମ କମିଯିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଦାମ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ ଗତି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାକୁ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଡିଜିଟାଲ ସେବାକୁ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ଦୁଇଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ସରକାରୀ ସେବା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଡିଜିଟାଲ ବିକାଶ ଆଉ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଖବର ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ହରିହର ପୂଜାରୀ। ପୁଣି ମିଳିବା ଆଉ ନୂଆ ଖବର ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।